واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے ایک خطاب کے دوران آرمی چیف قمر باجوہ کی جانب سے اس واضح اعلان کے بعد کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، انہیں مزید توسیع دینے کی افواہوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ان افواہوں میں تب تیزی آ گئی تھی جب عمران خان نے جنرل قمر باجوہ سے ایوان صدر میں ایک خفیہ ملاقات کے بعد یہ تجویز پیش کر دی تھی کہ اگلے آرمی چیف کا انتخاب اگلے الیکشن کے انعقاد کے بعد نئی حکومت کرے گی اور تب تک جنرل باجوہ کو بطور آرمی چیف برقرار رکھا جائے۔ اس تجویز کے بعد عسکری حلقوں میں آرمی چیف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے پچھلے 6 ماہ سے فوج کے ادارے کو گالیاں دینے والے شخص کے ساتھ خفیہ ملاقات کیوں کی اور اس حوالے سے ادارے کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا۔ لیکن باجوہ نے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پیشگی اطلاع دینے کے بعد عمران سے ملاقات کی۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے جنرل باجوہ کو مزید توسیع دینے کا 1% بھی چانس تھا تو وہ عمران کی جانب سے ایکسٹینشن کی تجویز کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گیا اور آرمی چیف کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ کچھ حکومتی حلقے تو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جنرل باجوہ کی جانب سے عمران خان کے ساتھ ملاقات کا بنیادی مقصد حکومت پر ایک اور توسیع کے لیے دباؤ ڈالنا تھا، لیکن حکومت اور اپوزیشن کا متفقہ امیدوار بننے کی یہ کوشش الٹی پڑ گئی۔ اب واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل باجوہ نے کہا کہ وہ 22 نومبر 2022 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہونے کے لیے پرعزم ہیں۔ جنرل باجوہ کے اس حتمی اعلان کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جگہ کون سا جرنیل نیا آرمی چیف بنے گا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جس جرنیل کو اپنی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد ہیں، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں چکوال کنیکشن کی وجہ سے ISI کے سابق سربراہ اور عمران خان کے دست راست لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا یار غار مانا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ خدشہ موجود ہے کہ اگر ساحر شمشاد کو آرمی چیف لگایا گیا تو فوج کو غیر سیاسی کرنے کے عمل کا ریورس ہو جائے گا اور حکومت کی مشکلات میں کمی کے بجائے اضافہ ہو جائے گا۔ اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ساحر شمشاد دراصل فوج میں اس دھڑے کی نمائندگی کرتے ہیں جسے سیاست کا ٹھڑک ہے اور جس نے فوج اور ISI کو سیاست کی دلدل میں پھنسایا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دھڑے سے تعلق رکھنے والے 3 اہم ترین کردار ISI کے سابق سربراہ رہے ہیں، جن میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا، لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید شامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پچھلے 10 برس میں صرف ایک ISI چیف ایسا آیا تھا جو سیاست سے دور رہا اور جس نے فوج کے ادارے کو بھی سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ اس جرنیل کا نام لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر تھا، جنہیں ظہیر الاسلام کی ریٹائرمنٹ کے بعد ISI کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ تاہم ابھی انہیں تعینات ہوئے 9 ماہ ہی ہوئے تھے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بنتے ہی فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ فیض حمید کو ان کی جگہ نیا ISI چیف مقرر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عاصم منیر نے عمران خان کو خاتون اول کے خاندان کی کرپشن کے حوالے سے آگاہ کیا تھا، جس پر وہ ناراض ہو گئے اور انہیں فوری طور پر فارغ کروا دیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جرنیلوں کی سینیارٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں اور ان کے آرمی چیف بننے کا امکان بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ آرمی چیف 29 نومبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کی جانب سے ریٹائر ہونے کا واضح اعلان آنے سے پہلے اس برس اپریل میں فوجی ترجمان نے بھی واضح کیا تھا کہ آرمی چیف اپنی ملازمت میں توسیع کے خواہش مند نہیں اور اپنی میعاد پوری ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ آرمی چیف کی تقرری آئین کے آرٹیکل 243 کے سیکشن 3 کے مطابق صدر مملکت وزیر اعظم کی سفارش پر کرتا ہے۔ عام طور پر GHQ 4 سے 5 سب سے سینئر لیفٹیننٹ جنرلز کے ناموں کی فہرست ان کی تفصیلات وزارت دفاع کو بھیجتا ہے، جس کے بعد یہ لسٹ وزیر اعظم کی میز پر پہنچتی ہے جو صدر سے مشاورت کے بعد اس عہدے پر تعیناتی کرتے ہیں۔ اس معاملے پر مزید غور و خوض کے لیے اگر وزیر اعظم چاہیں تو کابینہ کے سامنے بھی یہ معاملہ زیر بحث لایا جا سکتا ہے اور وزیر اعظم سبکدوش ہونے والے آرمی چیف کے ساتھ غیر رسمی مشاورت کر سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ایک سابق سینئر افسر کے مطابق فوج میں یہ قانون تو نہیں، تاہم روایت ضرور ہے کہ 4 اسٹار جنرل یعنی آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران بطور لیفٹیننٹ جنرل کمانڈ اور اسٹاف دونوں فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ نومبر 2022 میں اگر وزیر اعظم شہباز شریف سینیارٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آرمی چیف کا انتخاب کرتے ہیں تو موجودہ فوجی سربراہ کے ریٹائرمنٹ کے وقت 76ویں لانگ کورس کے افسران فوج میں سب سے سینئر ہیں۔
76वीं लॉन्ग कोर्स में आज सीनियर तरीन अफसर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 रोज पहले 27 नवंबर को इनकी रिटायरमेंट है, लेकिन इनका नाम भी इन जर्नलों की लिस्ट में शामिल है जो आर्मी चीफ के मुमकिन उम्मीदवार होंगे। आसिम मुनीर की बतौर 3 स्टार तैनाती तो सितंबर 2018 में हो गई थी, ताहम उन्होंने अगले 2 माह रैंक नहीं लगाया था क्योंकि इन्हें जिस जर्नल की जगह लगाया गया था इसकी रिटायरमेंट में 2 माह बाकी थे। इसलिए इनकी 4 साल मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को यानी मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले पूरी होगी। अस्करी जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ भी लग सकते हैं और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी तैनात हो सकते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल नजीम रजा की रिटायरमेंट के दिन वो हाजिर सर्विस होंगे। लेकिन चूंकि आर्मी चीफ की उम्मीदवारों की सीनियरिटी लिस्ट जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से कुछ हफ्ते पहले वजीर आजम जाती है, लिहाजा इसमें सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह का नाम लाजमी शामिल होगा। आसिम मुनीर के बाद 76वीं लॉन्ग कोर्स में दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है। सिंध रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले साहिर शमशाद मिर्जा इस वक्त 10 कोर, जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है, कमान कर रहे हैं। इससे कबल खुद जनरल बाजवा ने भी यही कोर कमान की थी। ये इलाके के लिहाज से फौज की सबसे बड़ी कोर है जो कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों की निगरानी करती है। साहिर फौज के आम तरीन ओहदों में से एक यानी बतौर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी तैनात रहे हैं। वो अपने करियर में 3 बार यानी बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और फिर बतौर मेजर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन यानी MO डायरेक्टोरेट में तैनात रहे। इसके अलावा वो वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने डेरा इस्माइल खान की डिवीजन की कमान की, जो इस वक्त जनूबी वजीरिस्तान में होने वाले ऑपरेशन की निगरानी कर रही है। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले अजहर अब्बास सीनियरिटी में 3रे नंबर पर हैं। वो इस वक्त फौज के अहम तरीन ओहदों में से एक यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात हैं। इससे कबल उन्होंने बतौर कोर कमांडर 10 कोर कमान की है। इन दोनों ओहदों की हद तक जनरल अजहर अब्बास और साहिर शमशाद मिर्जा की प्रोफाइल मिलती जुलती है। अजहर अब्बास बतौर मेजर जनरल कमांडर इन्फेंट्री स्कूल तैनात रहे, जबकि साबिक फौजी सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी की तरह वो मरी के GOC भी रहे। वो जनरल रिटायर राहिल शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे। अगरचे लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सीनियरिटी में 4थे नंबर पर हैं, मगर एक मजबूत करियर के हामिल हैं। फौज में इन्हें खास तौर पर हमारी मगरबी सरहद का माहिर माना जाता है। इनके वालिद कर्नल राजा सुल्तान 1971 की जंग में शामिल थे, ताहम वो मिसिंग इन एक्शन अफसर हैं, यानी इनके लापता होने के बायस इनके जिंदा होने या ना होने से मुतालिक इल्म नहीं। बाद में नोमान महमूद ने अपने वालिद की यूनिट 22 बलोच की कमांड भी की। बलोच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, जबकि इससे कबल वो पेशावर के कोर कमांडर तैनात रहे हैं। फौजी जर्नल की सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर इस वक्त गालिबन खामोश तरीन तबीयत के अफसर के तौर पर मारूफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं, जो कश्मीरी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। ऑल्ट्री से ताल्लुक रखने वाले आमिर साबिक सदर आसिफ जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज थे और आर्मी चीफ सेक्रेटेरिएट के अमूर की निगरानी करते थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने लाहौर डिवीजन कमांड की। इस वक्त वो गुजरांवाला कोर की कमांड कर रहे हैं। इससे कबल वो GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात रहे। सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर हैं, जिनका ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिगुल तहसील नहीं, बल्कि उन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से फौज में कमीशन हासिल किया था। बतौर ब्रिगेडियर वो मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में तैनात रहे। इंडिया की जानिब से सितंबर 2019 में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त वो जेहलम का डिवीजन कमांड कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग रहे, जबकि DG ज्वाइंट स्टाफ के ओहदे पर भी तैनात रहे। इस वक्त वो कोर कमांडर मुल्तान हैं। हाल ही में वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स पब्लिक करने वाले इंडिशल नामी हैकर ने ये दावा किया था कि लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर इस वक्त वजीर आजम शहबाज के करीब तरीन जर्नैल हैं और मुसलसल इनसे राब्ते में रहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।